illogical. I like it. আজকে জাকির নায়েকের একটা বিষয় আমি বলতে চাচ্ছি, একটা খুব সুন্দর যুক্তি উনি প্রদর্শন করেছেন, যেটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। So we should examine the logic and based on the logic we'll analyze his belief. তারই যুক্তি অনুসারে তারই বিশ্বাসটাকে আমরা আজকে বিশ্লেষণ করব। বিষয়টা হচ্ছে, উনি একটা লজিক দিলেন যে অধিকাংশ মানুষ বা মেজরিটি পিপল যদি কোনো কিছু বিশ্বাস করে, তার মানে এই না যে যেটা তারা বিশ্বাস করলে সেটা সঠিক হবে বা সত্য হবে। So he gave the logic that if majority people believe something, that doesn't mean that something must be true. It may be true or false. So before going to that logic or analyzing his faith, we should listen to his lecture first. So let's go on. আমরা তার বক্তব্যটা শুনি সবকিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার আগে। The next question: if Islam is the best religion, then why Christians are more in number than us? Mirza Wasif Zari from Dhaka, Bangladesh. Mirza asked the question: if Islam is the best religion, then why are Christians more in number? Point number one: those who are in the maximum number, those who are majority, are not always right. This is a wrong concept, that those who are in majority are always right, and that which is in large numbers correct. I can give several examples. If you ask someone which is the best car available in the world, some may say Rolls Royce, some may say Bentley, but you know that the number of Rolls Royce in the world are very few. The number of Bentley are very few. The number of Maybach are very few. The largest company of cars that is sold is Toyota, and Toyota is not the best. It may be, it may not be. For knowing what is the best, you have to analyze the specifications. If you want to know which is the best car, you have to know what is the average of the car, what is the safety measures, what is the look of the car, what is it made of, what is the pickup, what is the horsepower, all these things. Then you can decide, not just who is using it maximum. সোজা যুক্তি হলো, উনি বললেন যে অধিকাংশ লোক কোনো কিছু বিশ্বাস করলে সেটা যে সত্য হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। সত্য হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। এক্সাম্পল হিসেবে উনি বললেন যে পৃথিবীতে রোলস রয়েস কার এবং বেন্টলি কার এগুলো কিন্তু বেস্ট, কিন্তু তারা সংখ্যায় খুবই কম। অ্যাট দ্য সেম টাইম টয়োটা কারের সংখ্যা অত্যাধিক, কিন্তু সেটা বেস্ট না। কোনটা বেস্ট সেটা বুঝতে গেলে স্পেসিফিকেশন পরীক্ষা করতে হবে এবং তাদের কার্যকারিতা অ্যানালাইসিস করতে হবে। সো হি গিভ দ্য লজিক সেইং দ্যাট ইয়েস, the majority people, if they believe something, that doesn't mean that something must be true. It may be true or false. For example, he said that Rolls-Royce and Bentley cars are very few in number all over the world, but they are the best ones. And the number of Toyota cars are actually more, in majority all over the world. And that Toyota cars are not the best one. If you want to find out which is the best one, then you have to find out the specifications, and also you have to analyze the capacity of those cars. ভালো যুক্তি। এখন আমরা তার এই যুক্তির ভিত্তিতে উনি যে বিশ্বাসটা উনি বিশ্বাস করেন আমরা সেটা একটু পরীক্ষা করব। বেসড অন হিজ লজিক, নাও we have to analyze the belief that he follow, that he practice, and also that he implements in his life. Now we have to analyze whether his belief is true or false. এখন উনি তো ইসলাম প্রচার করেন এবং ইসলাম ধর্ম যে কতটা সত্য, মানে কত ভাবে সত্য, সেটা উনি সর্বদাই প্রচার করেন। এবং কোরআন যে আল্লাহর কিতাব, অলৌকিক কিতাব, এবং এই কোরআনের মধ্যে যে বিজ্ঞান ভর্তি, এই বিষয় নিয়ে তো ওনার বহু লেকচার আছে, তাই না? তো আমরা এখন সেই কোরআনের দুই একটা বিষয় আমরা একটু চেক করে দেখতে পারি। আমরা যদি দেখি যে জাস্ট একটা বিষয় আছে যেটা নাকি বিজ্ঞানের সাথে মেলে না, প্রচলিত বিজ্ঞানের সাথে মেলে না, কিন্তু প্রচলিত যে বিজ্ঞান যেটা বলছে সেটা একেবারে 100% সত্য, কিন্তু সেই সত্য জিনিসটাই কোরআনের সাথে মেলে না। Just only one example is enough to prove that this Quran is not from Almighty God, তাই না?
on the basis of his logic. Now we will examine the Quran that he believes that it has come from Almighty God. And the logic is, if it comes from Almighty God, then it will have no error inside it. No scientific error, no historical error. And if there is just a single error inside the Quran, then it will be absolutely proved that it doesn't come from Almighty God, because Almighty God can't ever make a mistake, right? So, based on his logic, now we will go forward and analyze if there is any scientific error or not. তো আমরা শুধুমাত্র এই একটা একটা বিষয় আমরা দেখব, যে আমরা সূরা নূর মাদানী সূরা 24 নম্বর যে সূরাটা 43 নম্বর আয়াতটা আমরা একটু পড়বো। এখানে কি লেখা আছে? তুমি কি দেখো না যে আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন, অতঃপর তুমি দেখো যে তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। গুড। তার মানে এখানে ওই যে মেঘ যে জমে এবং তারপরে সেখান থেকে যে বৃষ্টি হয়, সেই কথাটাই বললো। এত পর্যন্ত কোনো সমস্যা না। কিন্তু এইবার দেখুন কি বলছে, তিনি আকাশে স্থিত শিলা স্তূপ থেকে শিলা বর্ষণ করেন। আকাশে স্থিত শিলা স্তূপ থেকে শিলা বর্ষণ করে মানে ওই যে বরফের টুকরা পড়ে, যে আমরা যেটাকে বলি শিলা। বৈশাখ মাসে যখন কালবৈশাখী ঝড় হয় তখন বড় বড় শিলা পড়ে না অনেক সময়, এই কথাটা বলছে। এখানে দেখুন যে এখানে বাংলা অনুবাদে কিন্তু খুব কারসাজি করছে, যাতে আপনি বুঝতে না পারেন যে আকাশ স্থিত শিলাস্তূপ থেকে, তার মানে যখন উপরে পানি গেল জমে, যখন হঠাৎ করে অনেক ঠান্ডায় যখন সেটা জমে বরফ হয়ে গেল, তখন সেটা একটা শিলাস্তূপে পরিণত হলো, তো সেখান থেকে পড়লো। দেখুন যে কোনো সমস্যা না, এরকম ভাবে বললে কোনো সমস্যা না। এবং তারপরে কি বলছে, যে তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা অন্যদিকে ফিরিয়ে নেন। ঠিক আছে, বাংলা পড়লে আপনি কিচ্ছুই বুঝবেন না। এইবারে যদি আপনি ইংরেজি পড়েন তাহলে দেখবেন যে বিষয়টা মোটেও তা না। দেখুন ওই আমি জাস্ট সেই জায়গাটা বলবো, and he sends down from the sky mountain masses, কি বললো, স্কাই মাউন্টেন masses, তার মানে ওই যে আকাশের উপরে মেঘের উপরে একটা মাউন্টেইন আছে, অর্থাৎ পর্বত আছে, পাহাড় আছে, যা। এবং দেখুন যে অব ক্লাউডস, এটা কিন্তু এটা হলো ইউসুফ আলীর ট্রান্সলেশন, ব্র্যাকেটে যে অব ক্লাউডস লেখা, এইটা তো কোরআনের মধ্যে নাই। এটা হলো ইউসুফ আলী বুঝে গেছে যে বিষয়টা কেমন হলো, আকাশে আবার পাহাড় আছে, তার উপরে বরফের টুকরা আছে, সেইগুলা পড়ছে, এটা তো কেমন হলো। তো উনি তো বুঝে গেছেন, যে কারণে অফ ক্লাউডস অর্থাৎ মেঘের যে পাহাড় বা পর্বত, সেটাই বলছে। হ্যাঁ, আপনি যদি বিমানে চড়ে আপনি মেঘের উপর দিয়ে যান, আপনি নিচের দিকে যদি তাকান জানলা দিয়ে, তাহলে ওই মেঘের যে ওগুলো তো আসলে পাহাড় পর্বতের মতোই কিন্তু দেখায়, তাই না? বা আমরা যদি এই পৃথিবী থেকেও ওই যদি মেঘের দিকে তাকাই, যখন মেঘ জমে, তখন কিন্তু আসলেই পাহাড় পর্বতের মতোই দেখায়। এবং এখানে খুব পরিষ্কারভাবে সেই কথাটাই বলছে, যে ওখানে পাহাড় পর্বত আছে মেঘের উপরে, এবং সেই পাহাড় পর্বতের উপরে যে আছে শিলা, বরফের যে শিলা আছে, সেটাই কিন্তু পতিত হয়। খুব ক্লিয়ারলি বলছে, and he sends down from the sky mountain masses wherein is hail। এই যে এই হেইলটাই হলো শিলা। তো এটা তার মানে এই যে শিলাটা কোথায় আছে, মানে আমরা যখন ঝড়ের সময়, কালবৈশাখী ঝড়ের সময় যখন শিলাবৃষ্টি হয়, শিলাটা কোথায় আছে? এটা হচ্ছে মেঘের উপরে পাহাড় আছে, পাহাড়ের উপরে যে বরফ আছে বা শিলা আছে, ওটাই পড়ে। এখন এটা কি মানে বিজ্ঞানসম্মত কিনা? From this verse we can clearly see that it actually says that there are mountains over the sky where there are a lot of hills inside the mountains, and when it storms or rains, then all those hills are descended.
on the earth. And it also added that Allah strikes the unbelievers with the hails. This verse doesn't say anything about that okay, it was looking like, or it looks like mountains over the sky, or it seems that there are mountains of clouds, or it looks like that. No, it clearly says that there are mountains, like the mountains on the earth, and over that mountains there are a lot of hills, and during the time of any tornado, then all those hails are descended, and Allah uses to punish the unbelievers with these hails. This is very clear message here. But কিন্তু আমরা জানি যে আসলে পানি যখন বাষ্প হয় উপরে উঠে যায়, অত্যন্ত ঠান্ডা যে তাপমাত্রা সেখানে জমে বরফে পরিণত হয় এবং তারপরে শিলাখণ্ড রূপে পৃথিবীতে পতিত হয়, এটাই তো আমরা জানি। We know that when water evaporates and goes up in the sky, and with the touch of very high, very cold temperature, this water vapor becomes ice and turns into hails, and all those hails are actually descended while there is any tornado or rain, and like that. This is scientific, but from this verse, can anybody see that it actually says something scientifically proven method? No. It clearly says there are mountains over the sky in which there are a lot of hails, and during the time of tornado, all the hails are descended on the earth, and Allah uses those hails to punish the unbelievers. Very simple and clear message. Nobody can distort the meaning of it. এইটা একেবারে পরিষ্কার ভাবে এটাই বলছে যে আকাশে পাহাড় আছে, সেখানে বরফের টুকরো আছে, যেটাকে আমরা শিলাখণ্ড বলি, ঝড়ের সময় সেটা পতিত হয়। এটা বলে নাই এইটা পাহাড়ের মতো দেখতে, অমুক সমুক তমুক। এখানে কিন্তু ভিন্নভাবে অর্থ করা বা কোরআনের এই যে বাণীর ভিন্ন রকম বিকৃত অর্থ করার কোনো সুযোগ নাই। যদি কেউ করে তাহলে তারা মুনাফিক। If somebody tries to distort the meaning of Quranic clear message, then he is no more a Muslim. He will be a hypocrite or a munafiq or a kafir or an apostate. Very simple. বাংলা পড়লে কিন্তু বোঝা যাবে না। আপনারা হয়তো এখনো বলবেন যে না, তুমি যা বললে এটা ঠিক না। দেখুন, এইবার আমরা ইন্টারন্যাশনাল সহি ইন্টারন্যাশনাল কোরআন একবার সরাসরি যাব, দেখুন সেখানে কি বলে। এই যে দেখুন, এই যে এই তো আমরা দেখি এই যে সহি ইন্টারন্যাশনাল, এটা কিন্তু পাওয়া যাবে quran.com, QURAN.com। তো এখানে যে দেখুন কি লেখা, এই যে আপনারা নিজেরাই শুনুন কি বলছে, মিনা আমার বলার দরকার নাই। ওখানে সরাসরি আপনারা যে দেখুন সেখানে বলছে হি সেন্ডস ডাউন মিন ফ্রম দ্য মাউন্টেন, যার মধ্যে উইদিন ইট কি আছে, হেইল আছে। হেইল অর্থ কি, উইদিন ইট। দেখুন যেখানে বলছে মাউন্টেন্স, ক্লিয়ার কাট, এখানে বলেনি যে মাউন্টেনের মতো দেখতে, না, ফিহা উইদিন জিবালি, ফিহা কি আছে, হেইল আছে। হেইল অর্থ কি, শিলাখণ্ড, তাই না? ক্লিয়ার কাট এই কথা, অর্থাৎ আকাশে পাহাড় পর্বত আছে যার উপরে শিলাখণ্ড আছে, সেটাই পতিত হয় এবং আল্লাহ এটা দিয়ে যাদের যারা নাকি অবিশ্বাসী কাফের তাদেরকে আঘাত করে। ক্লিয়ার কাট বক্তব্য, এখানে কোনো ভুজুং ভাজুঙের কোনো স্থান নাই, এখানে কোনো ওই বিকৃতির কোনো সুযোগ নেই। যে করবে সে কিন্তু আর মুসলমান থাকবে না, চেষ্টা করবে কিন্তু সে মুসলমান থাকবে না, সুতরাং সাবধান। এত কিছুর পরেও মনে করেন আমরা বুঝলাম না, মানে বুঝার চেষ্টা করলাম না, বুঝাতে গেলে বিরক্ত হয়ে গেলাম অথবা থাপ্পড় মারতে উদ্যত হলাম। কিন্তু যারা নাকি একটু কৌতূহলী তারা তো বুঝতে চান, তাদের জন্যই আসলে ভিডিওটা করা। তো আপনারা কি করবেন, islamoawakened.com এ যাবেন, এই যে এখানে দেওয়া আছে, আপনারা সেখানে গিয়ে এই যে চলে গেলাম যে
After all these efforts, maybe you don't want to hear, you don't want to listen. Yes, because it's according to your opinion, it goes against science. So you are not willing to listen to this, but we have to make you listen. Or which people are interested to know the truth, they will follow it. So now we can go to a website, www.islamaweekend.com. There you can find exact word and the exact meaning of that word. But you have to click on the word for word band. You have to click on the word for word band, then you will find the real word and the real meaning of that word. So we can go ahead. আমরা 24 নম্বর সূরার ইয়েতে গেলাম। এখানে ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড ব্যান্ড বলে একটা অপশন আছে, আপনারা ওখানে চাপ দিবেন। সর্বপ্রথম সূরাটাতে গিয়ে ওখানে চাপ দিবেন, মানে ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড ব্যান্ড, ওখানে ক্লিক করলে এই একেবারে প্রত্যেকটা শব্দ বাই শব্দ চলে আসবে। যে দেখুন এখানে প্রত্যেকটা শব্দ বাই শব্দ চলে আসবে এবং ওটা এই যে আমি চাপ দিলাম, দেখুন যে আপনারা নিজেরা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন এবং তার অর্থ কি ওখানেই দেখুন। হি সেন্ডস ডাউন, তারপরে দেখুন ফ্রম, তারপরে দেখুন এই যে একেবারে লেখা আছে, আপনারা দেখুন এখানে আমার বলার কিছু নেই, আপনারা নিজেরা আপনারা একটু শুনুন এবং দেখুন ওখানে ইংরেজি ট্রান্সলেশনটা কি লেখা আছে। একেবারে দেখুন যে এখানে এই যে দেখুন মাউন্টেন্স, তারপরে দেখুন উইদিন ইট, তারপরে দেখুন এই যে অব, তারপরে কি এই যে হেইল। দেখলেন একেবারে সুন্দরভাবে লেখা আছে না? আপনার কিন্তু বিশাল পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই। এখানে এই যে তারপরে এই যে দেখুন যে হি স্ট্রাইকস উইথ ইট, তারপরে হোম, মানে প্রত্যেকটা শব্দ আপনারা শুনছেন, আমার বলার দরকার নেই। হি উইলস, রাইট? দেখলেন একেবারে পরিষ্কার। এখন এখানে কিন্তু আপনি আপনার ইচ্ছা মতো অর্থ করতে পারবেন না। আপনি কোরআনে যে দাড়ি কমা ডট শব্দ অক্ষর যা আছে হুবহু সেটা রেখে আপনাকে অর্থ করতে হবে। এখানে যদি আপনি কোরআনের যে শব্দ ওখানে নাই, যে অক্ষর ওখানে নাই, যে প্রিপোজিশন ওখানে নাই, এগুলো আপনি নিজে নিজে ঢুকিয়ে দিয়ে তারপরে আপনি আপনার সুবিধা মতো যদি অর্থ করেন, তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু আল্লাহর উপরে আল্লাহগিরি করা শুরু করলেন এবং সেক্ষেত্রে আপনার স্থান হবে জাহান্নাম, আপনি হয়ে যাবেন মুনাফিক। তো সুতরাং এখানে এই যে বিভিন্ন অনুবাদ করতে গিয়ে যখনই তারা টের পেয়ে গেছে, কারণ এই অনুবাদকরা তো সব আধুনিক কালের অনুবাদক, তারা যখন পড়ছে আরে আকাশের উপরে পাহাড় আছে, তার সেই পাহাড়ের মধ্যে শিলাখণ্ড আছে, শিলাখণ্ড মানে ওই যে ওই বরফের শিলাখণ্ড, সেইগুলো ওই বর্ষার সময় বা ঝড়ের সময় পতিত হয়, যেটা নাকি আমরা দেখি কালবৈশাখীর সময়। তো স্বাভাবিকভাবে তো তাদের কাছে এগুলো খটকা লাগছে এবং এগুলো অবৈজ্ঞানিক মনে হয়েছে। তখন তারা কি করছে, এটাকে বৈজ্ঞানিক করার জন্য তারা নিজেরা এখানে শব্দ ঢুকিয়ে, অক্ষর ঢুকিয়ে বা নিজেদের ভাবধারা ঢুকিয়ে এটাকে সামহাউ বিজ্ঞানের সাথে যাতে সংঘর্ষ না ঘটে বা বিরোধী না হয় এভাবে অনুবাদ করছে। এবং এগুলো করতে যেয়ে কিন্তু তারা আল্লাহর উপরে আল্লাহগিরি করছে, খোদার উপরে খোদগিরি করছে। এবং এরা নিজেরা যদিও মনে করে যে তারা ইসলামের সেবায় জীবন আত্মনিয়োগ করলো, আমার ধারণা এই কোরআনের মধ্যে, আল্লাহর বাণীর মধ্যে নিজেদের অর্থ ঢুকিয়ে, নিজেদের শব্দ ঢুকিয়ে, ওই যে ব্র্যাকেটে যে শব্দগুলো ধরে নিবেন ওগুলো সবই মানে যারা অনুবাদক তাদের নিজেদের বক্তব্য, ওর মধ্যে কিন্তু আল্লাহর কোনো বক্তব্য নাই। কিন্তু কথা হচ্ছে যে তুমি কোরআনের মধ্যে ব্র্যাকেটের মধ্যে ঢুকায় দিয়েও যদি তুমি নিজের বক্তব্য দাও, তাহলেও সেটা আল্লাহর সাথে খোদাগিরি করা হচ্ছে। এবং দিয়েও কি করা হচ্ছে, পরবর্তীতে যখন পরিপূর্ণ অনুবাদটা করা হচ্ছে তখন আবার পুরো অর্থটা চেঞ্জ করে দেওয়া হচ্ছে। তো এগুলো করলে তো বুঝতেই পারছেন যে আল্লাহর উপরে আল্লাহগিরি করে তারা তো দোজখেই যাবে। তো এখন আমরা একেবারে কোরআনে যা যা আছে সেই অর্থটাই আমরা গ্রহণ করব। সো এর দ্য পয়েন্ট ইজ you cannot change or you cannot alter even a dot or comma or a letter or a word. No, you have no right. If you do that, then you are actually proving yourself to be superior
to Allah, and that means you know more than Allah, but you have no right to do that. If you change or alter even a comma or a dot or a letter, even if you add something to make a meaning that will support the scientific method, that will be a distortion, and this distortion will lead you to a kafir, an apostate, and then your place will be in the hellfire forever. So you can't do that. Never dare to do that. You have to follow exactly what is written inside Quran. No matter what it says, but you have no right to change or alter anything inside the Quran. এই যে ইংরেজি অনুবাদটি যে দেখা যাচ্ছে, এটা হলো বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার এবং ইংরেজিতে অনুবাদকারী একজন বিখ্যাত স্কলার, যার নাম হলো আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী। এবং আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখুন যে উনি কিন্তু এখানে এডিশনাল একটা শব্দ যোগ করছেন, হি সেন্ডস ডাউন ফ্রম দ্য স্কাই মাউন্টেন মাসেস হোয়ার ইন। এখানে মাসেস শব্দটা উনি যোগ করছেন হিয়ার ইউসুফ Abdullah Yusuf Ali, a very famous Islamic scholar. He has actually violated the ruling of Allah. He has added additionally a word, masses, in the Quran verse. As I read, he sends down from the sky mountain masses. But in original Arabic Quran, you won't find the word masses, no. So he has added it additionally, and doing it, he has been a hypocrite already, because here he has proved himself superior to Allah. যাই হোক, এখন এই ধারণাটা কিভাবে হলো যে পাহাড়ের থেকে এই যে শিলাখণ্ড পতিত হয়েছে, যে দেখুন যে কোরআনে আছে না যে 7 আসমান 7 পৃথিবীর ঘটনা। তো এই যে 7 আসমানের উপরে আবার পাহাড় পর্বত বাগান টাগান আছে ইত্যাদি, এই সমস্ত বিষয় তো আমরা জানি। তো এই জন্য ধারণা করা হয়েছে যে ওই পাহাড়ে নিশ্চয়ই এই শিলাখণ্ড, বরফের শিলাখণ্ড টণ্ড আছে, কারণ সেই 1400 বছর আগে এই ধারণাটা কিন্তু মানুষের ছিল না যে জলীয় বাষ্প অনেক উপরে উঠলে সেটা সেখানকার অত্যন্ত ঠান্ডা যে তাপমাত্রা, আমরা জানি যে যত উপরে ওঠা যায় অত্যন্ত ঠান্ডা তাপমাত্রা, মানে তাপমাত্রা কমে যায়, প্রচন্ড ঠান্ডা। তো তার সংস্পর্শে এসে জলীয় বাষ্প শুধু পানি কণাতেই পরিণত হয় না, সেটা জমে কিন্তু বরফেও পরিণত হয়। তো এই ধারণাটা 1400 বছর আগে ছিল না, না থাকার কারণেই কিন্তু এই স্টেটমেন্টটা আসছে। Now the fact is, 1400 years back, nobody had the idea that when water vapor goes up in the high altitude of the sky, at that position the temperature is very low, and vapor when it comes to close to this very low temperature, it turns not only in water vapor or in cloud, but also it turns into a solid ice. At the time, I mean 400 years back, nobody had the idea about it. Maybe they had a little bit idea about how clouds are formed, but they actually had no idea how the ice are formed in the high altitude of the sky. And that's why this statement has come in the Quran. Very simple. Very simple. And at the same time, Quran very clearly states that there are 7 heavens, that means 7 skies and 7 earths. And it also states that in each heaven or sky there are a lot of gardens, mountains, and so many other things. So according to this statement, if there are mountains, so that mountains must have different types of items like hails and other so many other things. So while storming, those hails are being descended on the earth, and Allah punishes the unbelievers with the hails. Very simple. এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে আকাশে যে পাহাড়ে যে শিলাখণ্ড, মানে বরফের শিলাখণ্ড, সেটা পতিত হয়ে পৃথিবীতে আসে এবং আল্লাহ আনবিলিভারদেরকে কি শাস্তি দেয়। এখন এইটা পৃথিবীতে তো 150 কোটি মুসলমান আছে, কে বিশ্বাস করবে? কেউ বিশ্বাস করবে যে কোরআনের এই বাণীটা
বিজ্ঞান বিরোধী এবং এটা সঠিক বক্তব্য না। ডাক্তার জাকির নায়েক যে লজিকটা দিল যে অধিকাংশ মানুষ যদি কোনো কিছু বিশ্বাস করে সেটা সত্য হতেও পারে, নাও হতে পারে, তো সত্য বা মিথ্যা এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। এখন একজন মানুষও যদি এই জিনিসটা পড়ে যদি বলে যে এটা তো বিজ্ঞান বিরোধী, এবং আসলেও তো তাই, যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় তাহলে তো এটা তো বিজ্ঞানের সাথে মেলে না, তাহলে এই জিনিসটা কি কোনো মুসলমান গ্রহণ করবে? এখন অধিকাংশ মুসলমান দুনিয়ায় 150 কোটি মুসলমান বা তার চেয়ে বেশি মুসলমান, তারা প্রত্যেকেও যদি বিশ্বাস করে এর মধ্যে কোনো ভুল নাই, কিন্তু তাহলে কি সেটা প্রমাণিত হবে যে এর মধ্যে কোনো ভুল নাই? কারণ হচ্ছে যে আল্লাহ যেহেতু সর্বজ্ঞানী, উনি তো যখন কোনো কথা বলবেন তখন তো আর বিজ্ঞান বিরোধী কথা বলতে পারবেন না। তো as per Dr. Zakir Naik's logic, if the majority people believe something that can't be truth at all, so now if we use that same logic here, which Muslim out of 1.5 billions will accept this truth? Not a single Muslim will accept this truth. But only one single Muslim, only one single person, if he analyzes this statement and says, well, it's completely against science, and as Almighty and all-knowing God can say any statement against science, so obviously this Quran is not from Almighty God, rather it is made by some people. Very simple. So using the logic of Dr. Zakir Naik, how many Muslims will use the logic here in this statement, Surah